ноҳияи ҷабор расулов маркази ноҳия тури солҳои охир обод гардида бо бунёд гардидани биноҳои муосир ва болафшон гардидани парчами кишвар симои ноҳия боз ҳам зеботар шудааст. мардуми ин ноҳия бештар ба кишоварзӣ шуғул дошта инчунин қатори дигар соҳаҳо варзиш низ дар ин ҷо рушд кардааст. бо мақсади рӯйнавор овардан аз кушодашавии толори ҷадид дар намуди гӯштини ҷудо мо ин навбат барномаи хешро аз ин макон пешкашатон мегардонем. ҷамоати ғулакандоз ҷамоате ки аз рӯи аҳолӣ хеле зиёд буда ҷавонони ин макон бештар ба намудҳои гӯштинҳои тарзи озод ва юнону румӣ шуғул доранд. футбол низ миёни наврасону ҷавононаш шӯҳрат дорад. аввалин тими футбол дар тоҷикистон аз ҳамин ноҳияи пролетар 1935 сол тими футбол амал кардааст аз рӯи ҷаҳатҳои таърихӣ. оиди гӯштингирӣ умуман намудҳои гӯштин ман гуфтани ҳастам ки дар вилояти ленинобод ҳозир аз суғд асосан гӯштинҳои тарзи озод, гӯштинҳои классикии румӣ ва гӯштини камарбандӣ вуҷуд дошт. варзишгоҳи пахтакор дохили ин варзишгоҳ толори наве бунёд гардид. ин деҳаи ғулакандоз мардуми хуб ҳастанд, аҳолии 45 000 зиёд ҳастанд. деҳаи ғулакандозӣ ба фақат ҳамон гӯштини волни тарзи озод буд. мо ҳавас кардем гӯштини миллии тоҷик бо дузудо намуди олимпӣ ҳамҷа ташкилёфт шаваду ҳамуноя санҷиш карда ӯй карда ҳавасманди стопиров бо камрошо стопирёна ҳавас карда барои фарзанди ҳамун деҳа як толори варзиши дузудо барои дузудою барои гӯштини миллии тоҷик баланд бардоштани гӯштини миллии тоҷика мавқеаша ӯй карда санҷиш карда ҳамун толорро сохтем ки аз ҳамун толори деҳаи ғулакандозам ҳамун камрошон бо ин чемпионои варзишгарони ҳамун парчамбардорон бироянд. паҳлавони шӯҳрадори тоҷик комроншоҳи устопирён бо ҳамроҳи устод ва падар дар ифтитоҳи толор ширкат варзиданд. комроншоҳро дар даромадгоҳи толор дастпарварон ва мактабачагони деҳа истиқбол гирифтанд. толор аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ абдурасул ҷаборов бунёд гардидааст ва номи парвизро соҳиб шудааст. парвиз писари абдурасул буда ба хотири шавқу орзу падар толорро бо номи фарзанд монд ва мақсади мисли комрон шуданро дар қалбаш парвариш мекард. ҳамин буд ки комроншоҳ барои писарони абдурасул дар маросими кушодашавӣ кимоно пӯшонду камарбанд баст. инчунин ба хотири ҳавасмандии наврасон дар оғози кори толори нав ин ду карака қаҳрамони осиёи ҷудо соядаст барои ҳар як машқварзи ин толор болои қафаси сина гузошт. ин рӯҳия ва шавқи наврасонро ба ин намуди олимпӣ зиёдтар мекунад. дар ҳақиқат имрӯз барои варзиш маблағгузорӣ кардан ин барои насли оянда барои гулгӯшии миллат ва ватани азиз як саҳмгузорӣ аст ки абдурасул ҷаборов ин иқдом карданд. дар тамоми маҳаллаву деҳаҳо ва марказҳои ноҳия бунёди иншоотҳои варзишӣ бо як маром идома дорад ва ман қайд менамоям ки имрӯз аз ҷониби соҳибкори ватандӯст мураббии хештаншинос ки дарки масъулияти соҳаи варзишро мекунад ҷаборов абдурасул чунин як толори замонавӣ ки дорои тамоми имкониятҳо барои тамрин аст барои баҳрабардории наврасону ҷавонони ноҳия алал хусус наврасону ҷавонони ҷамоати деҳоти ғулакандоз ба истифода дода шуд. барои чунин як иншооти варзишӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷабор расулов ба мураббӣ соҳибкор ҷаборов абдурасул сипоснома омода шудааст ва ман ин сипосномаро
در شاهدی هر یکی شما و با کفگوی بلند شما به این شخص سپارم. дар толор аллакай шумораи ҳавасмандон зиёд гардида деворҳои он бо акси чеҳраҳои шинохтаи варзиши тоҷик оро дода шудааст. аллакай муррабиёни ҷавон барои дӯстдорони гӯштини ҷудо машқу тамрин медиҳанд. ҷамшед бобокалонович як тан аз паҳлавони ҷудои тоҷик. طولی چندین سال هاست که در این رشته نمودی ورزش مشق میکنم. در تالار ما در وقتهایی که ما مشق میکنیم چنین تالارها موجود نبودن. امروز خواستن از آن هستیم که چنین تالارها را باز میکنند، گشاده میکنند برای ورزشگران. در وقتهایی که ما مشق میکردیم چنین شرایط ها نبودن برای رفتن به مسابقه و حتی امروز برای شاگردان همه چیز مهیا هست. ин муррабии ҷавон инҷо аллакай шумораи лозимии шогирдони худро пайдо кардааст ва дар қалби онҳо меҳри ҷудоро ҷой додааст. بعد از دستاوردهای کامرش‌های سوپریون توجه در این ناحیه نسبت بر این نمود ورزش گوشتنی زودا و ملی بسیار شد و مردم بسیار شوق و رغبت کردند در این نمود. از خصوصا از دهه غولک‌انداز هم نیز برای نگاه کرده آنها خواستند در یک ضرب شویند و با ماموریت مکتب ورزشی لنگلیف مصلحت کرده، همچون یک فیلیال در اینجا مصلحت کرده یک ضرب شدند. در ولایت سوخت آنقدر رشد نکرده بود سالهایی که ما مشق میکردیم. حالا باشد ولایت سوخت هم بهترین بسیار پهلوانان را برآورده است، پیدا کرده است. حالا نسبت به پیش کمتر، سخت‌تر و زورتر است. رونقش بسیارتر شده است این نمودی گوشتنی جودو و با مهنت کم و نتیجه بلند نایلش گردیدن مشکل است. حاضر وقتهای ما کمتر خیلی آسان‌تر بود در فقط ولایت سوخت، اما در طرف جنوب سخت‌تر بود. доири ҳунари ҳамроз раҷабов дар гӯштини самбо аллакай мухлисон бохабар ҳастанд. ӯ дар радифи шуғул ба баромад дар гӯштини самбо ҳамчунин шомили гӯштини ҷудо буда дар толори навбунёд низ ҳамчун муррабии ин риштаи олимпӣ кор мекунад. اصلا جودو این نمود المپی است. همه کوشش میکنند که سامبو فقط قهرمان جهان شدی دیگر المپی نیست. جودو در ناحیه جبور خیلی رشد کرده است. از کامروشو در گرند پری استانه قهرمانی گرند پری مدال طلا صاحب شد. جوانان در تالار ورزشی تماشا میکردند مثل کامروشای صاحب، مثل رسول باقی پرچمبر وطن باشند. چون که میبینید در ناحیه جبور رسول 3 تالاری ورزشی به جودو باز شد. اصلا در وقتهای پیش ما مشق میکردیم در جبور رسول بود کم بود تالاری ورزشی جودو. گوشتنی ملی مشق میکردم، جودو مشق میکردم، کم بود. حاضر باشد خیلی رشد کرده. سال 2003 بود مرا پدرم با تالار ورزشی لنگلیف که در دهه تاجگاه بود استقامت میکنیم و در آنجا مرا پدرم به تالار ورزشی آورد. آن سال ما خور بودیم. در آنجا شرایط خیلی مشکل بود. در بالای خمیش مشق تمرین میکردیم. آنجا با دستگیری استاد استادم حق نظر صاحب نظر اون سال ما خورد بودیم. فریدون شاه استاد شاگردان نو البته همه یک خیل نیستند. بعضی استعدادهای خداداد هستند که آنها زود یاد میگیرند و بعضی دیگرش هم مشکل تر باشد هم، لیکن با مشغولیت اومده از خودکنیشون خوب است. حاضر در ناحیه جبور رسول فلکی بغیر از مکتب مخصوصی ورزشی
لنگلیف باز یک مکتب دیگر هم هست که به نمودهای گوشتین مشغول شدن. البته اینجا جایی سیم است که نمود گوشتین زودا راه اندازی شده. ما بیشتر به سامبو مشغول بودیم. در ولایت سوخ با ما رقیب نبود. ما بیشتر به دوشنبه به ختلام می رفتیم برای مشق‌های دست جمعی با همراهی کامروشای استاپیریان. به دولت ازبکستان می رفتیم روزی که محاربه یعنی سخت که برگزار می گردید. ما با تالاری ورزشی جودو سنتری ازبکستان رفته تجربه آموزی میکردیم یک دو روز. در ولایت سوخ با ما حریف نبود که ما را مغلوب کند. ما بیشتر علم گیریم در مسابقه آسیایی جهانی اونجا 5-6 حریفی قوت است. ما بیشتر گوشتین جودو وقتی که کامروشای استاپیریان به چمپیونات آسیا سفر شد قهرمان شد، مردم جبار اصل مردم ولایت سوخ بیشتر جلب شد. جودو چی است؟ جودو چی می آموزد برای آدم؟ همه به جودو گذشت. تالار هرچند نه آنقدر کلان و فراخ است، اما در منطقه‌ای که چنین تالارها را به چشم نمی‌رسید، در گشایی چنین مکانها در قدم‌های اولین نورسان جوانان گوشتین دوستدار مژده‌ای نو است. اکنون ساکنان قطاری دیگر نمهای ورزش توجهشان به گوشتین جودو نیز زیاد گشته فرزندان خویش را به این تالارهای گوشتین جودو سفربر می‌نمایند. عبدالرسول جباروف که خود یک تن از چنین والدینی بود که دائما از هنر کامرانشاه حلاوت می‌برد، اما کجا بردن فرزندان را در نمود جودو نمی‌دانست و بالاخره خود کمر بست و از شوق هنر کامرانشاه این مکان سالمی را در دهه‌شان بنیاد کرد. ما یک نامی پسرم پرویز بود، اما پرویز ماندیم. من جهان پهلوان پرویز با من کامرانشاه همونو نیت کردیم که فرزندای ما هم خیلی جهان پهلوان شوند. نامی همونو به اما تالاری ورزشی ماندیم. نیتی نیک من پیری کارا استادا دوشان کتی پای قدماش که خدا خواهد با نیت داریم که همونجا البته جهان پهلوان ها میبرایم. تالار همچنین برای مشق ورزانش با حجره‌های لباس عوض‌کنی و حمام مهیا گردیده است. علاوه بر این چند جای کاری نو برای مربیان جوان پیشبری شده است. این آخری کار نبوده، عبدالرسول نقشه دارد همچنین حفظ شناوری و میدان فوتبال را با شرایط‌های زمانوی تعمیر نموده برای دوستداران ورزش پیشنهاد کند. تالار بود شد، کشاده شوید شد. من پهلوانا آمدن آینده با نیت نیک داریم. اینجا با ادامه دارد. خدا خواهد من حوض شناوری بسین 25 به 12 با تالاری کلانی ورزشی 30 به 18 با نقشه‌مابه هسته. استقلالیت من 30 سالگیش به ساری خدمای بنای خدمت ها کتی یاری خدمابه میرساندگی.